ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ତ ଏଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ହଉଛି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଢିବାରେ ନିଅଁ ଖୋଳିଥିଲା ଆଜି ସେ ହିଁ ଛିଡା ହେଇଛି ଏହି ପରିସ୍ରାଗାର ମଧ୍ୟରେ। କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ବି କେହି ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ବୁଢା ହେଇଗଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଅଦରକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ଅଦରକାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାଇଲ ଷ୍ଟୋନ ପକେଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର। तो ये हूँ राजधानी भुवनेश्वर बस स्टाण्ड देखिपे बस स्टाण्ड भितर छिड़ा होती। चलतु देखा ये बस स्टाण्ड भितर केते सुविधा एवं लोकों कौन कौन रही सुविधा ता विषय जाना और एठाकर परिस्थिति भल भाव में बुलिक देखा। चलतु तो बस स्टाण्ड मुंडू ही आरंभ करवा। देखिपे एठ खाल बर्तमान बस स्टाण्ड सारा ही जो आड़े देखिए टिके वर्षा हेले देखु कौ भली खाल रे पानी जमी रोचे कादुआ होची। यही रास्ता दे बस जाऊँगी देखु भल भाव में रास्ता बहुत दिन है खराब पड़ी। ये तो आरंभ मात्र देखु एवं पूरा वीडियो सारा देखिए। वीडियो देखि सारा पर आप मतामत देवे। देखिपे रास्तार दृश्य मान देखिपे केते बस छिड़ा सब जीवाई एवं एठाकर दृश्य देखिपे बहु परिमाण बस मो बस छिड़ा सेठाकर दृश्य। टिके वर्षा हेले देखु एठारे बाथरूम जावाक पड़ेनि ये गाधे पारे छँची पारे जदि गामुछा मड़े आसवे तो देखु ये खाल देखु कौ भाया खाल सरकार देखु कौ भाया मतलब कम कर 2 वर्ष 2.5 वर्ष भितर ये खाल देखले लगुच आपन को 2 वर्षर उन्नतिकरण विषय। ये पुणी राजधानी मो बस स्टाण्ड एटा है भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन यू मतलब 500 मीटर दूर कह गले मुख्यमंत्री घर किंतु एठाकर दृश्य देखिपे कौ भाई विकल चित्र यही भाई कौ भाया काचेड़ा कौ भाया लोक एवं कौ भाया बस यातायात होची सबुठारु आहरी आमर डेभलपमेंट सरकार देखुथिबे। एठी कादुओ पछ पछ टिके वर्षा हेले पानी जीवाई देखु यही भाई यात्री मान सुविधा कर आम सरकार। टिके भल भाव में जूम करके देखई दउची देखु यही भाया पोचा सढ़ा नला पानी एवं एठाकर तो जानी पानी केते वर्षा सीजन आसला कारण ऋतु चेंज हवा सहित बेमार बढ़िबार लगी। आउ परिस्थिति तो रहिले बेमार न हवा कथा जदि घर को बेमार नहीं कि जीव देखिपे यही खाल जदि किसी दुर्घटना है ताहले तापे किए दायी रही। मुख्यमंत्री तो मुआजार दे दौंती 2 लाख क्या 4 लाख क्या 20 लाख देकी हाथ झाड़ी बसी पड़ुंट जमी पौतृक संपत्ति छाड़ी जाइए। देखिपे यही मृत्य जगह नुह देखिपे कौ भाया काचेड़ा ये पड़ी से टॉयलेट अच्छी सेपट साइड रे अच्छी एपटे आगे अच्छी। हाँ ना हाँ सेपट साइड जातु कारण ना एपट साइड बंद अच्छी पुरुषों पट्टा। देखिपे कौ भाया काचेड़ा परिवेश लोक देखु कौटी परिस्रा करुँच देखु कौ भाया अपरिष्कार जगह एठारे सरकार जमारू हेले चिंता ना लोकों प्रति खाली मिछ बाहाटिया मारुहंती एवं ता सहित लोक प्रचार करने तो देखिपे एठाकार दृश्य ये हूँ शौचालय। शौचालय रे ताला पड़ी पुरुष पक्ष कौन है ताला पड़ी आज्ञा ताला ताला मरा है देखिपे ये व्यवस्था मो बस स्टाण्ड रे एटा हूँ कैपिटल जो मास्टर कैंटीन मो बस स्टाण्ड देखुवे पुरुष मान कि ना पुरुष मैंने कौन बांधिकी जी ना रसी देखिपे ये हूँ बस स्टाण्ड दृश्य। देखिपे कौ भाई साफ सफाई बीएमसी को देखिपे ये कौ भाया पोचा सढ़ा लोकों मतलब ये अनुमान करें आम राज्य केते विकसित पथरे जाऊँच। देखिपे एठारे किसी कहवाक कहीं किसी ना सब तो अंधभक्त हो गले किंतु कहीं तो पार्टी खोलिया दरकार ना नहले एमती मनीष पोचा हिंसा निज राज्य जदि पोचारे देखिपे कौ भाई लोक यातायात करुँच एवं सरकार पक्षर कौ भाई सुविधा रही। देखिपे बहु परिमाण रे भीड़ देखिपे बहु परिमाण रे लोक यातायात करुँच। यही हूँ आम सरकार सरकार विकास
ଏଇନା କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ପରେ ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ସାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସଫେଇ ହଉଛି ନା କୌଣସି ପରିଷ୍କାର ଅଛି। এইଭଳି ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବୁମାନେ ତ ଏସିରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାଟା ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିରେ କହିବେ ବାହାରେ ପରିସ୍ରା କଲେ କି ଅନ୍ୟ କିଛି କଲେ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସି ଲାଗିଯାଇଛି, ବାବୁମାନେ ଏସିରେ ବସିକି ଆରାମସେ ପଛପଟେ କୁରକୁରି ଜରି ଖାଇକି ଆଉ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କେହି କିଛି କହିବେନି, ଆମର ବି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଅଫିସ, ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଉ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅଫିସ ଏଇଟା। ଅଫିସରେ ତ ବାବୁମାନେ ବଇଛନ୍ତି ଆଉ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି କୋଉଠି କଣ ହଉଛି। ବାସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଦିନର ପଚା ସଢା ଏଠାରେ ପଡିକି କୋଉ ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଠାରେ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ତା ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହଉଛି ବିକଶିତ ଓଡିଶାର ବିକଶିତ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହିଁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିବି। ଏବେ ଆସିଗଲେ ଆମେ ପୁରା ମଝାମଝିକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଖାଲ କୋଉ ଭଳିଆ, ବିଏମସି ଗାଡି ସଫେଇ ଗାଡି ଆସିଲା ନା ଅଳିଆ ଉଠେଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଖାଲ କୋଉ ଭଳିଆ, ଖାଲରେ ମତଲବ ପାଣି ଏଠି ଗାଧେଇବାକୁ ପଡିବନି। ମାନେ ଏବେ ଏଟେ ଖାଲ ହେଲାଣି, ବିଏମସି ର ନା ବିଏମସି ର ନଜର, ସରି ବିଡିଏ ର ନଜର ଅଛି, କାହାରି ନଜର ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ବିକଶିତ ଓଡିଶା ଗଠନ କରିବେ, ସବୁ ପଇସା ଖାଇକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇ ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଏଠି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି କେହି ନିଜସ୍ୱ ବାସିନ୍ଦା ନାହାନ୍ତି। ନିଜର ସିନା ହେଇଥିଲେ କିଏ କି ପାଟି ଖୋଲନ୍ତା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ତ ପରଦେଶୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାରି କିଛି ଫରକ ପଡୁନି। କିନ୍ତୁ ଫରକ ପଡିବା ଦରକାର, କାରଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମ ଉପରେ ବି ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଆଉ କିଛି ବାକି ନଥିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଗେଟ ରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳେ ଏପଟେ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟ ରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଭିତର। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ଏଠାରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ସୁଲଭ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ମିଳେ। ହଁ ହଉ, ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଏୟାରଟେଲ ସିମ୍ କରିପାରିବ, ତମେ ଭୋଡା କରିପାରିବେ। ହଁ ହଉ, ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ହଁ ହଉ, ଆସିବ ଯାହାର ଦରକାର, ଯାହାର ଥିବ ଆସିବ ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେ ଫ୍ରିରେ କରିଦବୁ। ଡାଟା ଅନଲିମିଟେଡ କଣ ହେଲେ ଭାଇ ତମ ପାଇଁ ଫ୍ରି ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଫ୍ରି ଆସିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇଙ୍କୁ। ତ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯଦି କେବେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ, ତାହେଲେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଠାରେ ଅଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଲାଗିକି। ହଁ ବାବା ଏଠି ପୁରା ଭୋଳାରେ ବସିକି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା କୋଉ ଭଳିଆ ଭୋଳା ବସିକି ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଭୋଗ ପୁରା ହେଭି ଚୌକରେ। ବାସ୍, ବାବାଙ୍କର ପୁଣି ଗୋଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିରେ କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବାବା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଖଣ୍ଡିଆ ବାଟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରି। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଦେବ ମହାଦେବ ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ କମ୍ପୁଛି ମେଦିନି, ତାର ପ୍ରସାଦ ଧରିକି ମୁଁ ଏଠି ବସି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଗଲେ। ହଁ କରନ୍ତୁ, ନାଇଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନା ମୁଁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ମଉସା ଭାରି ଖୁସି। ରେଡି ରେଡି ପୁରା ଓକେ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସାଇଟ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ, ଏଠାରେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ, ଏଠାରେ ପରିସ୍ରା କରିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ କୋଉ ଭଳିଆ କାଚେଡା, ନା ଏଠାରେ ସଫେଇ ଅଛି ନା କିଛି ବି ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ ୟା ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ପଚା ସଢା ଲୋକ ଏଠାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବେମାର ହବ ନା ଭଲ ରହିବେ, ତାହା ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରୀ ଟିକେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଳିଆ ମଧ୍ୟ ଜମା ହେଇଛି, ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଅଳିଆ, ସବୁଆଡେ ଅଳିଆ ଜଦା। ଦେଖିପାରୁଥିବ କୋଉ ଭଳିଆ ବସ ଯାଉଛି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ଖମରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଖାଲରେ କୋଉ ଭଳିଆ ବସ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ହିସାବ କରିପାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ କହିଥିଲେ, ଗରିବ ହଟେଇବେ। ଗରିବଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ତ ସେ ହଟିଯିବେ ଆପେ ଆପେ, ଆଉ କହିବାକୁ କିଛି ପଡିବନି ଆଉ।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଖାଲ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ବସ ରହୁଛି ଏବଂ କୋଉ ଭଳିଆ ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର। ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, 2020 ଭିତରେ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ଅତୁଳନୀୟ କହିଲେ ଚଳେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଖାଲ ଏବଂ ପାଣି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡୁଅଛି ଆପଣ এই ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖିପାରିବେ ଲୋକ କୋଉ ଭଳିଆ ଭିଡରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି ଆଉ ଏପଟେ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରୁଛି, ଏପଟେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳି ଖାଲ, ଏଇ ଖାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ଯିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଖାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳି ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳି ଅସୁବିଧା ମୁଖରେ ପକେଇ ଯାଉଛି। ବସ୍ ବାଲା ତ ସ୍ପିଡ କମ କରିବାର ନାହିଁ, 1000 ମଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା। ଥରେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନା ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ଅଟୋ ବାଲା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। କିନା ଯଦି କୌଣସି ରାପିଡୋ ବାଲା ଗୋଟେ ଭଡା ବି ଉଠେଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟୁନିଟ ବାହାରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ବାଡେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଖବର କେହି ଦେଖେଇବେନି କି କେହି କହିବେନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଖାଲ, ଏଇ ଭଳିଆ ଖାଲରେ ମତଲବ ଯାତାୟାତ କୋଉ ଭଳିଆ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକଉଛନ୍ତି। ଦିପଟ ସାଇଡରେ ତ ଦୋକାନ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଖାଲ, କୋଉ ଭଳିଆ ବସ ଉଠୁଛି, କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବସ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଖାଲରେ ଆସୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା। ଦେଖିଲେ କୋଉ ଭଳିଆ ବସ ଆଣିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମତଲବ ତାଙ୍କର କିଛି ମତଲବ ଯାହା ଆସେ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ରିଆଲିଟି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର। ଇଏ ହଉଛି ରିଆଲିଟି ଆଜିର ଡେଟରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଖାଲ, କୋଉ ବାଟେ ବସ ବୁଲେଇକି ନାଗୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଚାଲିକି ଯିବେ କୋଉ ବାଟେ। ବାଗେଇକି ଟିକେ ପକା। ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଖାଲରେ ବସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ଏ ଖାଲ ସମାନେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲଖା ହବ। ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଖାଲ ହେଇଛି ଏଠାରେ। ଇଏ ହଉଛି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଷ୍ଟେସନ। ଏ କାମ ବହୁ ଦିନରୁ ହେଲାଣି, ଭାବୁଥିଲି କରିବି ବୋଲିକା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା ତ କରି ହଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାହସ ଜୁଟେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଖାଲ। ସିଆଡେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କୋଉ ଭଳି ବସ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ବିକଶିତ ହେଇଛି ଆମ ଓଡିଶା। ବିକାଶର ପଥେ କେତେ ପଥରେ ଯାଇଛି ଆମ ଓଡିଶା ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ କାଚେଡା ହୋଇକି ପଡିଅଛି ଏଠାରେ କାଣି କାଦୁଅ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଠାରୁ ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖରାପ ହେଲା? ସାର୍ ମାସେ ହେଇଗଲା ଖରାପ ହେଲାଣି। ମାସେ ହେଲା ନା ହଁ ହବ? 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ସାର୍ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। କାଇଁ ଠିକ କରିବାକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ନା ସାର୍ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁନାହାନ୍ତି? ନା ସାର୍ କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛି, କିଏ କରୁନାହିଁ। ଏଇଠି ତ ରୋଜଗାର ଲୋକ ତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, କମ ସେ କମ ବହୁତ ଲୋକ ତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ନା। ହଁ ସାର୍ ସବୁ ଲୋକ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ। ନା ସାର୍ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଭଲି ବାଗେଇ ଦେବେ। କାରଣ ଏଠା ଦେଖ ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୋହନ ସାର୍ ବାଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କୁ। ମୋହନ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ହଁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ରାସ୍ତା ବାଗେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ବସ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳି ବସ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଖାଲରେ। ନା ଏଠି କାହାର
ପର ଅଛି ଲୋକ ତ ମରିବେ କାର କଣ ଯାଉଛି ସରକାର ତ ସେ ଏସି ଗାଡିରେ ବୁଲିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡେ କେଡେ ଖାଲ ହେଇଛି ମଝିରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସିମଟ ଘୋଳା ଯେମିତି ଏଠି ଉଠିକି ଯିବେ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯଦି ଭିଡିଓ ବନେଇକି ପଠେଇ ପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ସରକାର ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତେ କାରଣ ଏଠି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାର ପାର୍କିଂ ଏବଂ ସାଇଡରେ କିଛି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଖିବା ଶୌଚାଳୟର କେମିତି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠାରେ ପାର୍କିଂ ଅଛି ପାର୍କିଂ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏଇଠାରେ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ ସେଠି ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ବିଡିଓ ତରଫରୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାମ ଚାଲିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଗଦିଆ ହେଇଛି ମାର୍ବଲ ନହେଲେ ପରେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି କାର ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ସେପଟେ ଥିବ ବୋଧେ ସେପଟେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ କାଚେଡା ଏଠି ଗଦିଆ ହେଇଛି ଏ ଯୋଉ ଦୋକାନରୁ ଯୋଉ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ବାହାରୁଛି ବସ ଆଣିକି ଏଇଠାରେ ଗଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଅପରିଷ୍କାର ବର୍ଷା ହେଲା ଖୁଣୁ ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ବଢିବାରେ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ପୋଚା ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ପକଉଛନ୍ତି ଆଣିକି ଗଛ ମୂଳେ ଯୋଉଠି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ନା ଏଠି ସଫେଇ ହଉଛି ନା କଣ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛି ଶୌଚାଳୟ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ବିଏମସି ତରଫରୁ ଦେୟମୁକ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଶୌଚାଳୟ ଷ୍ଟେସନ ତରଫରୁ ଦେୟମୁକ୍ତ ଏଠାରେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡେନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଶୌଚାଳୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆସିପାରିବେ ଷ୍ଟେସନରୁ ମାତ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଗଳିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଦେୟମୁକ୍ତ ଏଠାରେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡେନି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଷ୍ଟେସନ କାରଣ ଷ୍ଟେସନ କାମ ଚାଲିଛି ବହୁ ଦିନ ହେଲା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ତାହାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ କେବେ ଠିକ ହବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଣ ଫରକ ପଡିଯାଉଛି ତ ଏ ହଉଛି ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠା ମଧ୍ୟ ଖାଲ କୋଉଆଡେ ମତଲବ ଟିକେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଆପଣ ପାଇବେନି ଏଇଭଳିଆ ଖାଲରେ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଯାତାୟାତ କରିବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବରାବର ଦେବେ ତେଲ ରେଟ୍ ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ବଢିଲା ସବୁ ରେଟ୍ ବଢିଲା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବଢିଗଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଗଲାନି ନାକୁ ଖାଲି ମାରିଦବା ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଦେଇକି ବାହା ବାହା ନବା ଏଇଠି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ କାଚଡା ଏଇନା ବିଏମସି ଗାଡି ସଫେଇ କରିକି ଯାଇଥିଲା କଣ ସଫେଇ କରିକି ଯାଇଥିଲା କେଜାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟେସନ କାମ ଚାଲିଛି ତ ଏଇପଟେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାତାୟାତ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ କାମ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟେସନର ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏପଟେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି କେବେ ହବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲିକା ଏ ରାସ୍ତାର କଣ ଭୁଲ କାମ ତ ସେପଟେ ଚାଲିଲା ନା ଭାଇ ଏପଟେ ତ ବସ୍ ସେଇ ପରିମାଣ ତାଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛି ଆପଣ ଏଇପଟେ ଯାଇପାରିବେ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଏଇପଟେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବିନି କାରଣ ଟିକେଟ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ଏଇପଟେ ରୁହନ୍ତି ତିନିଟା ରାସ୍ତା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଅଟୋ ଲାଇନ ହେଇ ଛିଡା ହେଇଛି ପୁରା ଯୋଉ ଅଟୋ ହେଲେ ନେଇପାରିବେ ନହେଲେ ଅନଲାଇନ ମଧ୍ୟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଗୁପଚୁପ ମଧ୍ୟ ସାଇଡରେ ବେପାର ହଉଛି ଚାହିଁଲେ ଗୁପଚୁପ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ଲାଇନ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ଅଛି ହୋଟେଲ ଅଛି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ କୋଉ ଭଳିଆ କାଚେଡା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡରେ କୋଉ ଭଳିଆ କାଚେଡା ପରିବେଶ ଏଇଠାରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସବୁଦିନ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ପୁରୁଷ ଶୌଚାଳୟ ହିଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ କାଚେଡା ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ କାଚେଡା ପରିବେଶ ଆମ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ଆମେ ସୁଧୁରି ଦେଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୋଉ ଭଳି ଫସି ରହୁଛି ନା ଏଠାରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ଏଠି ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ନାଁ ଗନ୍ଧ ବି ନାହିଁ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡେ କୌଣସି ବି ମତଲବ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ
ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅନାଥ ଆଶାଳୟ, ଅନାଥ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଭଳି ଆଉ ତାଙ୍କର ମନୋଚ୍ଛା ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଭିଡ ରହୁଛି ଲାଗିକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାମ ଚାଲିଛି, କେବେ ସରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। କୋଉ ଭଳିଆ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇକି ପଡିଅଛି, କେହି ପଚାରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ତ ୟା ପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସାଇଡରେ ସବୁ କେତେ ଦୋକାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତନିଷ୍କ ହଉ, ସେପଟେ କଲ୍ୟାଣ ଜୁଏଲର ହଉ, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ କାଚଡା କେତେ ଦିନରୁ ପଇଲାଣି ତାହା ବି ଠିକ ନାହିଁ। ସଫେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ। କୁକୁର ହଗିବେ, ମାଙ୍କଡ ହଗିବେ, ସବୁ ହଗିବେ। ଦେଖିବେ ରାସ୍ତା ସବୁଠି ଖାଲ, ସବୁଠି ପଙ୍କ, ସବୁଆଡେ ବର୍ଷା ଦିନ ସାରା ଖୋଳା ଚାଲିଛି। କାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି। ଖାଲ ପାଇପ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଖାଲ ଖୋଳିକି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୂନ। କରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ କାଚଡା ହେଇକି ପଡିଛି। ଏପଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କାଚଡା ଦେଖାଯିବାକୁ ପଡେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳି କାଚଡା। ପଛପଟକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାକୁ। ବଙ୍ଗାଳୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ତ ଅଧିକ ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଇପ ପାଇଁ ଖୋଳା ଚାଲିଛି ସଂଯୋଗ କାମ। ଏଇଭଳି ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳି କାଚଡା ହଉଛି। ଚାଲିଛି ଏବେ ଖୋଳା କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମହିଳା ମାନେ ବି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡେ ପାଣି ଜମା, ସବୁଆଡେ ଖାଲ ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ଭଲରେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ହବ ଆଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲ ଖୋଳିକି କାମ କଲେ ପାର୍ସଲ ଅଫିସ। ଏଠାରେ ଯୋଉ ବାହାରୁ ପାର୍ସଲ କିମ୍ବା ଆପଣ ବାହାରକୁ ପାର୍ସଲ ପଠେଇ ପାରିବେ। ଏପଟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମ ଖାଲରେ ଭରପୁର। ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରେ ଖାଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ। ତା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯିବାକୁ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଖାଲ ଏବଂ କୋଉ ଭଳିଆ ପୋଚା ପାଣି ଜମା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅଳିଆ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଜମା ହେଇଛି। ନା ସାଫ ସଫେଇ ନା କିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ତନିଷ୍କ ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ ଏପଟ ସାଇଡ ଯୋଉ ବଜାର ବାଟ ଅଛି ସବୁ ସପିଂ ମଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଖାଲ, ଏଠି କୋଉ ଭଳିଆ ପଚା ସଢା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ରାସ୍ତାର ଅଛି ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଆଡେ ଆଗକୁ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସାଇଡ ରେ ସବୁ ଫଳ ଦୋକାନ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ଖାଇବା ଦୋକାନ। ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଯାଇଛି ଯୋଉ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରେନ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡିଛି। ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ପୋଚା ସଢା ଏବଂ କୋଉ ଭଳିଆ ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଖାଲରେ ଯଦି ପଡିବ ମଣିଷ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନା। ସରକାର ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଖାଲ ଖୋଳି ଖୋଳିକା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେସନର ରାସ୍ତା କୋଉ ଭଳିଆ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦି ସାଇଡ ରେ ଦୋକାନ ଭରପୁର। ଫୁଟପାଥ ରେ ଯୋଉଥିରେ ଚାଲିକି ଯିବା କଥା ଲୋକ ସେ ଫୁଟପାଥ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନୀ ମାନେ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିପଟ ସାଇଡ ରେ। ଦେଖିବାକୁ ତ କେହି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଲୋକ ଗହଳି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ ସେପଟେ ଅଟୋ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଖାଲର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋର୍ଡ ବି ଭାଙ୍ଗା। ନା ବୋର୍ଡ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲ ସବୁଆଡେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଖାଲ, ଲୋକ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଖାଲରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଖାଲ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା করে। ସେଇଟା ତ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଖାଲ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟେସନ। ମଉସା ଗଳି ନାଇଁ, ମଉସା ଉଠି ପଡି, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଖାଲ, ଦିପଟ ସାଇଡରେ ଦୋକାନ, ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ପୁରା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଖାଲ। बताओ बिरयानी नहीं ले उसी बाटा भागता हूँ बताओ ऐसे तो ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଖାଲରେ ଗାଡି ପଡିଲେ କଣ ହବ। ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖା ଖାଲ। ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇନେଲେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରାସ୍ତା ଭିଡ, ଆଉ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖାଲ। ମତ ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ଉଠିକି ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଦୃଶ୍ୟ। ତା ପଛପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପାରନ୍ତୁ। ଦୃଶ୍ୟ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଅପରିଷ୍କାର ଏବଂ କୋଉ ଭଳିଆ ଖଲିପତ୍ର ପକେଇକି ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଏତେ ଖରାପ କରିସାରିଲେଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଖଲି ପତ୍ରରେ ପୋଚା ସଢା। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଆହୁରି ମତଲବ ଏଥିରେ ପୋକ ଚାଲିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବେମାର ହବାର ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ଏଇଟା ହଉଛି କାର ପାର୍କିଂ ଏରିଆ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଖାଲି। ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ, କାରଣ ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ପରିସ୍ରା କରନ୍ତି, ମୁତନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ବିଡିଏ ପାର୍କିଂ, ବିଡିଏ ତରଫରୁ ଏଇଟା ପାର୍କିଂ। ଆଉ ପାର୍କିଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ହେଲା, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳରେ ଛିଡା ହେଇନ୍ତି ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଯୋଉଟାକି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାନୁଆରୀ 4, 1999। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ଷ୍ଟେସନର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛି। ଏଠାରେ କାହାରି ଦୃଶ୍ୟମାନ। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ନୁହଁ ଯେ